Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis for 21st August 2025. So let's start the session without any further delay and understand all the important articles from today's newspaper. And before that, let me give you a small and interesting announcement. Try to listen to it without skipping. So, chala mandiki, one of the important concerns that they have with respect to UPSC preparation is mapping. సో బేసికలీ మ్యాపింగ్ అంటేనే చాలామంది భయపడుతుంటారు. బట్ వన్స్ ఎక్సెల్ చేస్తే దాంట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, చాలా మంచిగా అర్థమవుతాయి కాన్సెప్ట్స్ కూడా. ఎందుకనంటే వన్స్ యూ విల్ విజువలైజ్ ద ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ విజువలైజ్ వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు జాగ్రఫీ చదివినా లేకపోతే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ చదివినా, ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ చదివినా, ఎకానమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ చదివినా, సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్స్ చదివినా, ప్రతి దానికి మ్యాపింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి దగ్గర మనం ఏదో ఒక లొకేషన్ చూస్తూ ఉంటాం అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా తరచుగా లొకేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో హవెవర్ విల్ స్కిప్ దెమ్ సమ్ టైమ్స్. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలి, ప్రతి పర్టికులర్ కాంటినెంట్ని తీసుకొని విల్ ట్రై టు స్టడీ మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లేన్స్, గ్రాస్ ల్యాండ్స్, ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ along with the countries and capitals also. So from scratch till the excellent level, we'll try to cover each of them in detail. Okay, so features of this particular course, ఇది paid course అనమాట. చాలా affordable price లో మేము ఇది లాంచ్ చేయడం జరిగింది, but it requires lot of efforts to come up with this particular program. So comprehensive mapping coverage, physical aspects ఉంటాయి, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, కరెంట్ అఫైర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. So these are all for world mapping. Okay, this course only covers world mapping anamata. Try to actually remember this. So note this point, world mapping maatrame indulo cover avutundi, not Indian mapping. So once this particular program gets over, then we'll even launch the Indian mapping also. Don't worry about that. Okay, so these are actually dealt based on the previous year questions based strategy. So basically previous year questions ela unnayo వాటికి అలైన్ అయ్యేటట్టు ఈ క్లాసెస్ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం మౌంటైన్స్, రివర్స్, స్ట్రేట్స్, ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీస్, బయోస్పియర్స్, గ్లోబల్ హాట్స్పాట్స్, వీటన్నిటి మీద అండ్ యూపీఎస్సీ ఫోకస్ చేసే కొన్ని కోర్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, వాటి మీద స్పెషల్ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మోస్ట్లీ స్టాటిక్ మ్యాపింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇందులో కవర్ అవుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఇప్పటివరకు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న లాస్ట్ 5 or 6 months నుంచి, అంటే ఫ్రమ్ ద మంత్ ఆఫ్ మే and sometimes from the month of January 2025 will be important for 2026 exam of UPSC kabatti. So we'll try to cover all the current affairs location also. Then we'll try to come up with the updations in the YouTube, okay, later. So however, this course is going to be very very beneficial for you people. And also inkoka important feature vachesi which you would love, so that is practice booklet kuda istam which contains the maps. I'll show you how those maps looks like. అండ్ దీంతో పాటు 3 ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి ఫర్ యువర్ స్మార్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ రివిజన్. అండ్ ఎస్పెషలీ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ హోల్ కోర్స్ కాస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ 499 రూపీస్. అండ్ ఎవరు డీల్ చేయబోతున్నారు దీన్ని అని అంటే ఇట్స్ మై సెల్ఫ్. ఓకే, మై నేమ్ ఇస్ వైష్ణవి and I'm going to deal this particular course, that is Garuda Geography Mapping Mastery course is going to be dealt by me. If you want to purchase, you can call to this number 630595532, or else you can actually purchase it from www.taraias.com. So soon it will be started. Okay, the date will be announced later, however it will be started soon. So try to purchase it by calling to us or from the website. Okay, and దీంతో పాటు let me show you how this particular course will look like and how it will run. So why this particular world mapping is important? Because this will act as a foundation for current affairs, and examination presence will be high from this particular thing. Ante 2 to 4 questions will be from world mapping every year. So MCQs and eliminations ki kuda manaki ivi help అవుతూ ఉంటాయి. And also it will be relevant for understanding other topics also. UPSC examination trends చూసుకున్న, this is very very important focused area that UPSC focuses, and high scoring potential ఉన్న టాపిక్. దీనికి ఎక్కువ అనాలిసిస్ అనేది అవసరం ఉండదు. Okay, you need to try to memorize the things. So this is the schedule that we are going to follow. We are going to complete it in 1 or 1.5 months. So within 1 or 1.5 months you will be completely excelled in this mapping. Okay, this is how the notes looks like. Basically high resolution notes will be given to you. Basically this will be handwritten notes. Okay, this will be very much useful for the further usage also.
So and also in every class I'll try to come up with some MCQs in UPSC format, so that will help you to look at how UPSC tends to like ask the questions with respect to the mapping. Okay, so this is how this course is going to run. If you want to purchase it now. సో లేటర్ ఏంటంటే కోర్స్ ప్రైస్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ఇట్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో వరల్డ్ హిస్టరీకి కూడా మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది 21st July రోజు. ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్ విల్ బి డెల్ట్ బై సాయిరామ్ సార్. ఇక్కడ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ నోట్స్ ఉంటాయి, 1-on-1 ఆన్ డిమాండ్ మెంటర్షిప్ జూమ్ కాల్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో విత్ సాయిరామ్ సార్. అండ్ ఆల్సో వరల్డ్ హిస్టరీని ఐఆర్ అండ్ ఎథిక్స్ కాన్సెప్ట్తో కూడా లింక్ చేసి మీకు క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ 365 days. If you want to purchase it, this is just available at 399 rupees, very affordable. And TIA 33 అనే కోడ్ని యూజ్ చేసి కూడా మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు టు అవైల్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్. ఓకే, లేదా 63059553 అనే నెంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పర్చేస్ ఇట్ ఎట్ 399 rupees. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇండియన్ ఎకానమీకి కూడా ఫస్ట్ బ్యాచ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సార్ వెంకట్ సార్ విల్ బి టేకింగ్ ద క్లాసెస్. వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ నోట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. అండ్ ఆన్ డిమాండ్ మెంటర్షిప్ జూమ్ కాల్స్ విల్ ఆల్సో బీ అవైలబుల్. టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ విల్ ఆల్సో బీ డన్. వ్యాలిడిటీ ఈస్ ఫర్ 365 days. సో 999కి మాత్రమే దీన్ని మేము మీకు అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నాం. 63059553 అనే నెంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ కోడ్. ఓకే, విత్ దిస్ నోట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సెషన్. సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. వై ఇండియా నీడ్స్ అ నేషనల్ స్పేస్ లా అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగిందనమాట. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇది మనకి ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుంది? జిఎస్ పేపర్ 3 సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని మనము లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ మీ క్లియర్ ద స్పేస్. సో నవ్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఇన్ మోర్ అండ్ మోర్ డీటెయిల్. ఓకే, సో ఏంటి బేసికలీ మనం కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే వై దెర్ ఇస్ అ టాక్ అబౌట్ ద స్పేస్ లా నౌ. ఎందుకు అనంటే ఇండియా ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ ద సెకండ్ నేషనల్ స్పేస్ డే అనమాట. August 23rd నాడు వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ ద సెకండ్ నేషనల్ స్పేస్ డే. సో బేసికలీ చంద్రయాన్ 3 యొక్క సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఏదైతే అయిందో దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికే మనం ఈ స్పేస్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? అండ్ ఆల్సో అప్కమింగ్ మిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. గగన్యాన్ మిషన్ ఉంది, భారత్ అంతరిక్ష స్టేషన్ ఉంది, వీనస్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా లాట్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఫ్యూచర్లో కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి దేర్ నీడెడ్ టు బి అ డిస్కషన్ ఆన్ ది స్పేస్ లా. స్పేస్ లా గురించి అందుకే మనకు అవసరం. ఓకే, సో స్పేస్కి సంబంధించి లాట్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ని మనము తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఇండియాలో ప్రాపర్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లేదనమాట ఈ స్పేస్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించి. ఈరోజు ఇన్ ద ఎరా వీఆర్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, వీఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ వీఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ది ఎరా ఆఫ్ కమర్షియలైజేషన్. సో ఇవన్నీ అవుతున్న క్రమంలో ఒక నేషనల్ స్పేస్ లా, అ స్ట్రాంగ్ నేషనల్ స్పేస్ లా ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్ సెట్. ఓకే, అసలు స్పేస్ లా ఎందుకు అవసరం అంటే సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ నీడ్ ద స్పేస్ లా. అయితే లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద లార్జర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. గ్లోబల్ లెవెల్లో అసలు స్పేస్ లాస్ ఉన్నాయా, ఉంటే ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్, ఇండియాలో ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకోలేదు, ఇండియాలో ఎంతవరకు అడాప్ట్ అయింది, వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్లోబల్ స్పేస్ లెజిస్లేషన్, గ్లోబల్ లెవెల్లో మనకి స్పేస్కి సంబంధించిన లెజిస్లేషన్స్ మీరు చూసుకుంటే సో దేర్ ఈస్ అ ట్రీటీ కాల్డ్ యాజ్ ఔటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అనమాట. దీన్ని మనము 1961లో తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, 1967లో మనం తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ ట్రీటీ ప్రకారం ఏంటంటే సో దిస్ డిక్లేర్స్ అ స్పేస్ యాజ్ అ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాన్ కైండ్. ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి చెప్తుంది. స్పేస్ అనేది ఇట్స్ అ స్పేస్ ఆఫ్ ఆల్ ద మ్యాన్ కైండ్. ఒక్క పర్టికులర్ కంట్రీ ముందుకు వచ్చి నాకు స్పేస్ మీద, అవుటర్ స్పేస్ మీద సావర్నిటీ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ పుట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ద స్టేట్స్ అనమాట. ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ పెడుతుంది? సో ఇట్ టెల్స్ దట్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ ఆర్ ప్రతి ఒక్క కంట్రీ వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్ అ ప్రైవేట్ ఎంటిటీ, దే హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది యాక్షన్స్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ ట్రీటీ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీటీ ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ సర్టన్ రైట్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ లయబిలిటీ రూల్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ ట్రీటీ అనేది. సో ఇది మనం గ్లోబల్ లెవెల్లో అన్ని కంట్రీస్ కలిపి తీసుకొచ్చుకున్న ట్రీటీ. 1967లో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఈ పర్టికులర్ ట్రీటీలో జస్ట్ రూల్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి.
ఓకే, బట్ డైరెక్ట్గా ప్రతి కంట్రీ మీద ఇది డైరెక్ట్గా అప్లికబుల్ అవ్వదు. అందుకే దీన్ని ఏమంటూ ఉంటాము అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ అ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ట్రీటీ, అంటే డైరెక్ట్గా అప్లికబుల్ అవ్వదు. సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఇందులో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని ప్రతి నేషన్ దే హ్యావ్ టు సెటప్ దేర్ ఓన్ లాస్. ఈ పర్టిక్యులర్ లాస్ ఆధారంగా, ఈ లెజిస్లేషన్ ఆధారంగా ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ప్రతి నేషన్ వాళ్ళ కంట్రీలో ఒక పర్టిక్యులర్ చట్టాన్ని రూపొందించుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో యుఎన్ ట్రీటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసికలీ దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ఫౌండేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్. సో పీస్ఫుల్ యూజ్ గురించి, లయబిలిటీ గురించి, రూల్స్ గురించి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇస్తాయి. ఈ స్కెలిటన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం నేషనల్ లెవెల్లో చట్టాలను ఫ్రేమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో నేషనల్ లెజిస్లేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఆ కంట్రీలో అప్లికబుల్ అవుతున్నాయా లేదా, డొమెస్టికల్లీ మనం వాటిని సస్టైనబుల్ వేలో యూజ్ చేసుకుంటున్నామా లేదా అనేది ఎన్ష్యూర్ చేస్తాయి అన్నమాట. అసలు నేషనల్ లాస్ అనేవి ఎందుకు ఎసెన్షియల్, ఖచ్చితంగా నేషనల్ లాస్ అనేవి మనం ఎందుకు తీసుకురావాలి, వై దే ఆర్ ఎసెన్షియల్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, సో బేసికలీ గ్లోబల్ లాస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ గివ్ ద పాలసీ స్కెలిటన్, బట్ నేషనల్ లా విల్ హెల్ప్ అస్ టు యాక్చువల్లీ ఎన్ఫోర్స్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనమాట. నేషనల్ లాస్ ఉంటేనే వాటిని మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు. సో నేషనల్ లెజిస్లేషన్ అనేది ప్రాపర్ లీగల్ క్లారిటీని ఇస్తుంది, అండ్ నేషనల్ లెజిస్లేషన్ అనేది ప్రెడిక్టబిలిటీని ఇస్తుంది ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నా, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ గివ్ అ సర్టన్ స్టెబిలిటీ. So for both government sectors and for even the private sector, it will give the legal clarity, predictability and the stability అన్నమాట. సో వేరే కంట్రీస్ చూసుకుంటే జపాన్, లగ్జంబర్గ్, యుఎస్ఏ ఇలాంటి కంట్రీస్లో వాళ్ళ కంట్రీస్లో నేషనల్ స్పేస్ లాస్ అనేవి ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఓన్లీ. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ఈ స్టేట్ లాస్ ఏం చేస్తాయి, నేషనల్ స్టేట్ లాస్ లైసెన్సింగ్కి సంబంధించిన వర్క్స్ చూసుకుంటూ ఉంటాయి, లయబిలిటీ కవరేజ్కి సంబంధించిన సో ఫీచర్స్ అనేవి దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. సో కమర్షియల్ ఎంటిటీస్కి ఎంతవరకు రైట్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ దే హ్యావ్ టు క్యారీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద లీగల్ పాత్వేస్, ఇవన్నీ మనకి నేషనల్ సెక్యూరిటీ లాస్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి అనమాట, నేషనల్ స్పేస్ లాస్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. మరి ఇండియాలో ఉన్నాయా, యుఎస్ఏలో ఉందని చెప్పాను, లగ్జంబర్గ్లో ఉందని చెప్పాను, జపాన్లో ఉందని చెప్పాను, ఇంకా వేరే కంట్రీస్లో ఉందని చెప్పాను. మరి ఇండియాలో ఈ పర్టికులర్ స్పేస్ లాస్ అనేవి ఉన్నాయా? So if you look at the two important things in India, so one is for the private entities, one is for the public entity. ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్కి సంబంధించి మనము ఇన్స్పేస్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ని సెటప్ చేసాం. సో ఈ ఇన్స్పేస్ ఏం చేస్తుంది, దిస్ విల్ గివ్ సర్టెన్ రూల్స్, ఇట్ విల్ గివ్ సర్టెన్ నార్మ్స్. ఈ నార్మ్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ స్టాండర్డ్స్ని బట్టి సో ఈ ప్రైవేట్ అథారిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట స్పేస్ ఫీల్డ్లో. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్పేస్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ ది ప్రైవేట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్, వెరాజ్ పబ్లిక్కి సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మిస్ అవుతుందన్నమాట ఇండియాలో. సో దేర్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ బట్ దెర్ ఈస్ నో పబ్లిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో పబ్లిక్ ఎంటిటీస్కి, గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్కి స్పేస్ యాక్టివిటీస్ని గవర్న్ చేసి ఒక పర్టికులర్ చట్టం అనేది ఇండియాలో లేదనమాట. ఓకే, సో ఇందులో ఒకవేళ దీన్ని మనం తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ కంటైన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ. దిస్ విల్ బీ ఇన్ లైన్ విత్ ది అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ప్రిన్సిపల్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో ప్రస్తుతం ఉన్న సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. ఓకే, సో బట్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ద బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట నేషనల్ లెవెల్లో. సో ప్రస్తుతం ఉన్నది దెర్ ఈజ్ నో లీగల్ క్లారిటీ అనేది లేకుండా పోతుంది సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ వల్ల. ఓకే, సో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. ఓకే, ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు, అండ్ ఆల్సో ఎఫ్డిఐస్కి సంబంధించిన క్లారిటీ అనేది కూడా లేదు. సో లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో మనం ఏమేమి చదివాము ఇప్పటివరకు, అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అనేది ఉంది. ఈ ట్రీటీ ప్రకారం కంట్రీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమంటారు, లాస్ని ఎన్ఫోర్స్ చేసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది చేయాలి వాళ్ళ నేషనల్ లెవెల్లో. బట్ ఇక్కడ అది మిస్సింగ్ అవుతుందని చెప్పాను. ఓకే, ప్రైవేట్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇండియాలో ఇన్స్పేస్ ఉంది విచ్ టేక్ కేర్స్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్, బట్ బ్రాడర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లేదు. దీనివల్ల ఏం హర్డిల్స్ వస్తున్నాయనంటే లీగల్ కాంప్లెక్సిటీస్ వస్తున్నాయి. సో లైసెన్సింగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రాపర్ ఫార్మాలిటీస్, ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల అంబిగ్విటీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఎఫ్డిఐస్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఎఫ్డిఐస్ అనేవి కొన్ని సెక్టార్స్లో, స్పేస్లోనే కొన్నిట్లలో 100% ఎఫ్డిఐ అనేది అలౌ చేస్తున్నాం.
కొన్నిట్లలో అలౌ చేయట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ ది ప్లేయర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మెకానిజం. సో ఏదైతే క్యాపిటల్ డెవలప్ చేస్తున్నారో, స్పేస్ సెక్టర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో, సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్, అఫోర్డబుల్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లేదు. అండ్ ఆల్సో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా లేదనమాట ఇండియాలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్పేస్ థింగ్. సో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి ఇవ్వనప్పుడు పీపుల్ విల్ నాట్ బీ సో బేసికలీ ఎంకరేజ్డ్ ఆర్ పర్సియేడెడ్ టు యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్. సో ఇన్వెస్టర్ ట్రస్ట్ అనేది మనం కోల్పోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఓకే, సేఫ్టీ అండ్ ఆపరేషనల్ రూల్స్ కూడా లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అని అంటే యాక్సిడెంట్ తర్వాత ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరగాలి. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్కి సంబంధించిన మెకానిజమ్స్ అనేవి కూడా లేవన్నమాట. ఓకే, సో యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి కూడా ప్రాపర్గా ఇండియాలో లేవు. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ సమ్ ఇండిపెండెంట్ అప్పలేట్ బాడీ. సో ఎప్పుడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు, సో టు ఎన్షూర్ ద ఫేర్ అండ్ రెగ్యులేటరీ డెసిషన్స్, ఫేర్ రివ్యూ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటరీ డెసిషన్, ఒక పర్టికులర్ బాడీ ఉండాలి దట్ షుడ్ బి సెటప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డీల్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూస్. సో బేసిక్గా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మనకి సర్టన్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, బ్రాడర్గా మనకి రెగ్యులేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని చెప్పాను, లీగల్ కాంప్లెక్సిటీస్ వస్తున్నాయి, లైసెన్సింగ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. బేసికలీ లైసెన్సెస్ తీసుకునేటప్పుడు సో లాట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి మనము పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. లాట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి పర్మిషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల డీలేస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. దట్ విల్ లీడ్ టు రెడ్ టేపిజం. అండ్ ఎఫ్డిఐస్ని ప్రాపర్గా అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ ది అంబిగ్వస్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎఫ్డిఐస్. ఇన్సూరెన్స్ మెకానిజం లేదు, ఐపీ ప్రొటెక్షన్ లేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ మెకానిజమ్స్ లేవు రిగార్డింగ్ ది యాక్సిడెంట్స్, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో అప్పలేట్ బాడీ టు టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. వీటన్నిటినీ సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి, వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ నేషనల్ స్పేస్ పాలసీ. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ నీడ్ ద నేషనల్ స్పేస్ పాలసీ. ఓకే, దిస్ విల్ ఎన్షూర్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇవన్నీ సాల్వ్ అయితే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, సేఫ్టీ అండ్ సస్టైనబిలిటీని ఎన్షూర్ చేయొచ్చు, ఇన్నోవేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఇండియాని సో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఒక మేజర్ స్పేస్ పవర్గా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దిస్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ ఆర్టికల్ బట్ ఐ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం, వాట్ ఆర్ మెషిన్ రీడబుల్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద GS2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇండియన్ పాలిటీలో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ వచ్చేసి, సో మనం రీసెంట్ టైమ్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మహదేవ్పురా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ విచ్ వర్ స్పోకెన్ బై రాహుల్ గాంధీ, రైట్? సో రాహుల్ గాంధీ ఇంకా కాంగ్రెస్ ఏమంటున్నారు అని అంటే, దెర్ ఆర్ సమ్ అలెజెడ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఓట్ థెఫ్ట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ డిమాండింగ్ దాట్ సో మెషిన్ రీడబుల్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ని తీసుకురావాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సో సో ఇది తీసుకురావడం వల్ల పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏదైనా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ లేదా ఓటింగ్ లిస్ట్లో డ్యూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ ఉన్నా వాళ్ళు ఈజీగా డిటెక్ట్ చేస్తారు ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ద మెషిన్ రీడబుల్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అని వాళ్ళు అంటున్నారు. So let's understand what are the electoral rolls, what are the machine readable electoral rolls, and also why we need machine readable electoral rolls అనేది అర్థం చేసుకుందాం. ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ అ లిస్ట్ విచ్ కంటైన్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఉంటారో, ఎవరికైతే 18+ క్రాస్ అయ్యాయో, ఎవరికైతే ఓటింగ్ హక్కులు వచ్చాయో, ఎవరైతే వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేసి ఓటింగ్ రైట్స్ని తెచ్చుకున్నారో వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ అనేది మనకి ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళ అడ్రస్, వాళ్ళ బేసికలీ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్డేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. సో ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అనేది నేమ్స్, అడ్రస్, ఏజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దీన్ని పీరియాడిక్గా అప్డేట్ చేయాలి. ఎందుకు అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే, వి నో అప్డేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ డెమోగ్రఫిక్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు, కొంతమంది 18+ క్రాస్ అవుతూ ఉంటారు, అండ్ ఆల్సో కొంతమంది మైగ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో వీటన్ని చేంజెస్ని అకామిడేట్ చేయడానికి దీన్ని మనం పీరియాడిక్గా అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు అని అంటే, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో who are working under the election commission authority. So they'll do this by using a particular thing called as Aeronet.
ఏరోనెట్ అనే ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని యూజ్ చేసి, ఒక పర్టికులర్ డిజిటల్ టూల్ని యూజ్ చేసి దీన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఏరోనెట్ అంటే ఎలక్టోరల్ రోల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, సో ప్రస్తుతం ఫార్మాట్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ ఏరోనెట్లో అనంటే, ఈ లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లిస్ట్ని ఇమేజ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారనమాట. ఇమేజ్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారు. అంటే దీస్ ఆర్ ద స్కాన్డ్ కాపీస్. ఒక పర్టికులర్ కాపీని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానరు లేకపోతే ఏదైనా స్కానింగ్ యాప్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్కాన్ యూర్ ఇమేజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎనీ మాక్ టెస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, మీరు ఆన్లైన్ ఫార్మాట్లో రాసి ఇంట్లో రాసి సో ఎవాల్యుయేషన్కి ఎవరైనా ఆన్లైన్లో చేస్తారు అనుకోని అక్కడ పంపించారు అనుకోండి, వాట్ విల్ యూ డూ? మీ యొక్క కాపీస్ని స్కాన్ చేసేసి పీడిఎఫ్ చేసేసి పంపిస్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్కానింగ్ మెథడే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఫాలో అవుతుంది అనమాట. సో స్కానింగ్ మెథడ్స్ కాకుండా బేసికలీ మనము వేరే మెథడ్లో, అంటే ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో మనం టైపింగ్ మెథడ్ ఫాలో అయినాం అనుకోండి, టైపింగ్ మెథడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, మెషిన్ రీడబిలిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం ఈజీగా దాన్ని, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ ఇట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడిఎఫ్లో మీరు ఏదైనా నేమ్ సర్చ్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎనీ ఎగ్జామ్, రిజల్ట్ అనేది బయటికి వదిలినప్పుడు యూ సర్చ్ ది హాల్ టికెట్ నెంబర్, రైట్? సో మీరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ని సర్చ్ చేస్తారా పీడిఎఫ్లో, వెతకడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి. సో దట్ విల్ బి మెషిన్ రీడబుల్. ఓకే, సర్చ్ చేస్తున్నారు, అది ఫైండ్ అవుట్, మెషిన్ ఈజ్ ఎబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ అంటే ఇట్స్ అ మెషిన్ రీడబుల్ థింగ్. సో బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మెషిన్ రీడబిలిటీ అనేది లేదనమాట ఈ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ వాళ్ళు ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తున్నారో. సో దిస్ ఇస్ అ ఇమేజ్ పీడిఎఫ్, అంటే దాన్ని స్కాన్ చేసి దాన్ని మనకు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. సో వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ, మెషిన్ కెనాట్ రీడ్ ఇట్. ఒకవేళ మనం చేయాలి అనుకున్న లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ టు ది కాంగ్రెస్ అనమాట. సో మీరు ఇమేజ్ పీడిఎఫ్ ఇస్తున్నారు రాదర్ దాన్ మెషిన్ రీడబిలిటీ. సో దానివల్ల మేము ఆ డ్యూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ని, మల్టిపుల్ పీపుల్ ఎంట్రీస్ని మేము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నామని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ అంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ పబ్లికలీ అవైలబుల్, మేక్ ఇట్ మెషిన్ రీడబుల్. ఓకే, మెషిన్ రీడబిలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇమేజ్ పీడిఎఫ్స్ అనేవి దే డిఫికల్ట్ టు సర్చ్. మెషిన్కి సర్చ్ చేయాలన్నా హ్యూమన్కి సర్చ్ చేయాలన్నా ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఈ ఇమేజ్ పీడిఎఫ్స్లో. ఓకే, టెక్స్ట్ పీడిఎఫ్లో మనకి ఈజీగా ఇట్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్. సో బేసికలీ ఓటే డేటా అనేది ఇట్ కెన్ బి ఇండెక్స్డ్, ఇట్ కెన్ బి సర్చ్డ్, ఇట్ కెన్ బి అనలైజ్డ్ క్విక్లీ యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెషిన్ రీడబుల్. బట్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి దే ఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ పీడిఎఫ్స్ అనమాట. మెషిన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్స్ లేకపోవడం వల్ల డ్యూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో పీపుల్ విల్ యాక్చువల్లీ మ్యానిపులేటెడ్, రైట్? సో కాబట్టి మాకు ఇమేజ్ పీడిఎఫ్స్ వద్దు, వీ నీడ్ మెషిన్ రీడబిలిటీకి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కావాలి అని చెప్పేసి ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అంటున్నారనమాట. ఓకే, సో రీసెంట్గా వీ హ్యావ్ సీన్ కర్ణాటకకి సంబంధించి మహదేవ్పుర కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి సంబంధించి కాంగ్రెస్ వాజ్ ఎబుల్ టు స్పాట్ ఆల్మోస్ట్ 11,965 డ్యూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ మాన్యువలీ, బట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెన్సివ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ అనమాట. దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి సంబంధించి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ అనేది, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. రాదర్ దాన్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ద మెషిన్ రీడబిలిటీ, దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎన్హాన్స్ ది అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ఆల్సో దిస్ విల్ బి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎనఫ్ ఫర్ ది పబ్లిక్ టు సర్చ్ ఇట్. ఓకే, సో వై డిడ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ స్టాప్ మెషిన్ రీడబిలిటీ? సో బేసికలీ ఇది బేసికలీ ఇంతకుముందు మనకు మెషిన్ రీడబిలిటీ అనేది ఉండేది 2019 వరకు, బిఫోర్ 2019 వరకు. బట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేసింది అని అంటే, స్టేట్ ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సో ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట టు స్టాప్ అప్లోడింగ్ సచ్ పర్టికులర్ మెషిన్ రీడబుల్ రోల్స్. ఎందుకు అని అంటే బేసికలీ దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఫారెన్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో సో దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మెషిన్ రీడబుల్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ దే ఆర్ మిస్యూజింగ్ దిస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఓకే, ఫర్ ద సెక్యూరిటీ పర్పస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ స్కాన్డ్ పీడిఎఫ్ రాదర్ దెన్ మెషిన్ రీడబుల్ పీడిఎఫ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. అండ్ దీనికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కమల్నాథ్ వర్సెస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, సో కోర్ట్ హ్యాస్ రెఫ్యూజ్డ్ టు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ టు ప్రొవైడ్ మెషిన్ రీడబుల్ రోల్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా కోర్టు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క డెసిషన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ పెటిషనర్స్ కన్వర్టబుల్ ఓటర్ లిస్ట్లకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ అ టెక్నాలజీ కాల్డ్ ఎస్ ఓసీఆర్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు.
ఓకే. సో బట్ దీనికి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ పడుతుంది, లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది పడుతుంది ఓసీఆర్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నా. సో ఓసీఆర్ అంటే ఇట్స్ ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ అనమాట. సో ఓసీఆర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే స్కాన్డ్ కాపీస్ని ప్రింటబుల్ స్కాన్డ్ కాపీస్ని మెషిన్ రీడబుల్ దానిలాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మనీ. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్. సో బట్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అంటే, సో మనకి ఓటర్ రోల్స్ అనేవి వీఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ అక్రాస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఫర్ ఈచ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదాన్ని మనం ఓసీఆర్తోని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్. సో the estimated OCR cost if you are doing for every constituency throughout India, that will cost $40,000 అనమాట పర్ సమ్మరీ రివిజన్. $40,000 అనేవి ఖర్చు అవుతాయి యాజ్ పర్ ది గూగుల్ ఏఐ డాక్యుమెంట్ ప్రైజింగ్. సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ అన్ ఎస్టిమేట్ ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అని. ఓకే, సో మరి ఈ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అనేవి కెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ స్పాట్ ద ఫ్రాడ్? రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమంటున్నారు అని అంటే మెషిన్ రీడబుల్ రోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దిస్ విల్ మేక్ డ్యూప్లికేట్ డిటెక్షన్ ఈజియర్. మెషిన్ రీడబిలిటీ ఉంటే ఈజీగా మనం డ్యూప్లికేషన్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ విత్ లెస్ కాస్ట్. Okay, so that is causing a problem to the opposition party. So what is the core message that is given in this article ante electoral rolls అనేవి very very critical. సో బేసికలీ ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరిగితే దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. బట్ దీన్ని మనము రీడబిలిటీ లేకుండా ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్స్పరెన్సీని మనం ఎన్షూర్ చేయకపోతే అగైన్ దిస్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ ఉండడం వల్ల ట్రూ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఓట్ చేయలేకపోతారు అండ్ పీపుల్ విల్ బీ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. దిస్ విల్ హ్యాంపర్ ద డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెంట్ అనమాట. I hope you have understood this article. Now let's go to another one. So next article చూద్దాం. India's democracy is failing the migrant citizen అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి more questions than answers over high deletions among women అని చెప్పేసి ఇంకో ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఇవి రెండు ద కాంటెక్స్ట్ రిమైన్స్ ద సేమ్ కాబట్టి ఐఎమ్ కంబైనింగ్ బోత్ ది ఆర్టికల్స్ అండ్ డిస్కసింగ్ యాజ్ అ వన్ ఆర్టికల్ అనమాట. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ గ్రేటర్ డీటెయిల్. So the context of this particular article ఏంటంటే, so in a democracy almost which consists of 1.4 billion, okay, so this definitely ఇంత పెద్ద డెమోక్రసీ లైక్ ఇండియాలో ఎవ్రీ ఓట్ విల్ మ్యాటర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బీహార్ లాంటి నేషన్స్లో ఓకే మైగ్రెంట్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో దీస్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ డెమోక్రటిక్ రైట్ టు ఓట్ అనమాట. సో డెమోక్రసీలో ప్రతి ఒక్క ఓట్ మ్యాటర్సే, బట్ బీహార్ లాంటి స్టేట్స్లో మైగ్రెంట్స్ ఆర్ లూజింగ్ అ డెమోక్రటిక్ రైట్ టు ఓట్. సో మనకు తెలుసు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఎక్సర్సైజ్ లాస్ట్ 1-2 months నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో దీనివల్ల ఆల్మోస్ట్ 3.5 million మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దీస్ వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్టోరల్ రోల్ లిస్ట్, విచ్ మీన్స్ 4.4% ఆఫ్ ద టోటల్ ఓటర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అనమాట. సో బేసికలీ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పర్మనెంట్లీ మైగ్రేటెడ్ పీపుల్ అని చెప్పేసి డెసిగ్నేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో హౌస్ టు హౌస్ వెరిఫికేషన్లో వాళ్ళ ఇంట్లో లేకపోవడం వల్ల పర్మనెంట్లీ మైగ్రేటెడ్ పీపుల్గా వాళ్ళని డెసిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల పర్మనెంట్లీ దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఓటింగ్ రైట్. ఓకే, సో మెయిన్లీ డెస్టినేషన్ స్టేట్స్లో వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఏమంటారు రైట్స్ ఉండయి, హోమ్ స్టేట్స్లో కూడా వాళ్ళ రైట్స్ అనేవి తీసేసుకుంటున్నారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో అసలు స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం ఏముంది ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ సిస్టంలో ఇండియాలో? సో ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ టైడ్ టు ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అనమాట. ఓకే, రెసిడెన్స్కి సంబంధించి ఈ పర్టికులర్ ఓటింగ్ రైట్ అనేది లింకింగ్ అయ్యి ఉందన్నమాట. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రూవింగ్ యర్ రెసిడెన్స్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద ఓటింగ్ రైట్. అండ్ ఆల్సో దీనికి ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేస్తారు. సో దే విల్ నాట్ యూజ్ ద డిజిటల్ మీన్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బీహార్ లాంటి స్టేట్స్లో దిస్ ఇస్ అ స్టేట్ వేర్ అవుట్ మైగ్రేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. బీహార్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటారు. ఇలాంటి అవుట్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్స్లో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ అ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ దట్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాబ్లమ్ టు దెమ్. డెఫినెట్లీ దే విల్ లూజ్ దేర్ రైట్ టు ఓట్. సో మైగ్రెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆఫెన్ లివ్ ఇన్ రెంటెడ్ హోమ్స్ అండ్ టెంపరీ షెల్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వర్క్ సైట్స్లో. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ పార్ట్స్ మీద స్లమ్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. దే కెనాట్ ప్రూవ్ దర్ రెసిడెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
ఓకే. సో అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్సన్ సిచ్యువేషన్‌లో ఉన్నారు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్స్‌క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది ఓటింగ్ రైట్ డెఫినెట్‌లీ సో దేర్ పర్టిక్యులర్ జాబ్స్ మే గెట్ స్టీల్డ్. ఓకే. పొలిటికల్ థ్రెట్స్ అనేవి వస్తాయి వాళ్ళకి. మైగ్రెంట్స్ ఆర్ సీన్ బేసికలీ యాస్ అ జాబ్ స్టీలర్స్. మైగ్రెంట్స్‌ని ఎప్పుడూ జాబ్ స్టీలర్స్‌గా ముద్రించబడుతూ ఉంటారు. పొలిటికల్ థ్రెట్స్‌ని తీసుకొస్తారు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు. హోస్ట్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎలక్టోరల్ చేంజెస్ వస్తాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు వీళ్ళకి రైట్స్ ఇవ్వరు. అండ్ ఆల్సో ఆరిజిన్ స్టేట్స్లో కూడా వాళ్ళకి ప్రాపర్ రైట్స్ అనేవి ఉండట్లేదు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు, దే ఆర్ ఇన్ ద శాండ్విచ్డ్ స్టేట్ అనమాట. అయితే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ డేటా దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్, సో టీఐఎస్ఎస్ స్టడీ ప్రకారం 2015లో టీఐఎస్ఎస్ స్టడీని కండక్ట్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫండెడ్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ. దిస్ పర్టికులర్ స్టడీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ట్రిపుల్ బర్డెన్ ఆన్ ద మైగ్రెంట్స్. ఒకటి వచ్చేసి దే ఆర్ ఫేసింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్యారియర్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ ఈజ్ ద అదర్ ఇష్యూ దట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్. అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ బర్డెన్ ఈజ్ ద సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఇలా ప్రతి మైగ్రెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి దే ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ 3 హర్డిల్స్ అనమాట. ఓకే. సో బేసికలీ higher outer migration ఉన్న స్టేట్స్లో వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ డేటా దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ సో హయ్యర్ అవుట్ మైగ్రేషన్స్ ఉన్న స్టేట్స్లో ఓటర్ టర్న్అవుట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్, ఈ బీహార్లో కండక్ట్ చేసే ఎస్ఐఆర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గ్యాప్ని ఇంకా వైడన్ అప్ చేస్తుంది అనమాట. And also the different data that is given in the data point article, so that is saying that Bihar is witnessing an annual outflow of the population. సో చాలా మంది బయటికి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఆల్మోస్ట్ 7 మిలియన్ సర్క్యులర్ మైగ్రెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు బీహార్లో. ఓకే. సో బేసికలీ ఇందులో 4.8 మిలియన్ పీపుల్ ఏంటంటే జూన్ టు సెప్టెంబర్ టైంలో సీజనల్ మైగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది వీళ్ళది. మళ్ళీ సీజన్ కాగానే దిల్ కమ్ టు ది బీహార్. అండ్ 2.7 మిలియన్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఫెస్టివల్స్ టైంలో, హాలిడేస్ టైమ్స్లో మాత్రమే వస్తూ ఉంటారనమాట. సో వీళ్ళందరినీ డిలీట్ చేయడం వల్ల ఈ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే రిటర్న్ అవుతున్నారో, సో సర్క్యులర్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వెన్ దే గో టు వర్క్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు దర్ హోమ్ స్టేట్ వెన్ ఎవర్ ఈస్ నీడెడ్, దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ ఓటింగ్ రైట్స్ అనమాట. వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ని వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్. బీహార్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అ స్టేట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వెరీ లో ఓటర్ టర్న్అవుట్. ఆల్మోస్ట్ 53% మాత్రమే బీహార్లో ఓటర్ టర్న్అవుట్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఆర్ అదర్ స్టేట్స్ లైక్ గుజరాత్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ 66% ఓటర్ టర్న్అవుట్ ఉంటుంది. కర్ణాటక లాంటి స్టేట్స్లో 70% ఓటర్ టర్న్అవుట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ బీహార్ లాంటి స్టేట్స్లో ఓటర్ టర్న్అవుట్ ఈస్ ఆల్రెడీ లో. ఓకే. ప్రాపర్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉండలేదు ఓటింగ్లో. స్టిల్ ఇంత తక్కువ ఉన్న స్టేట్స్లో ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఉన్న వాళ్ళ ఓటింగ్ హక్కు కూడా కోల్పోతున్నారు. అండ్ ఆల్సో ద డేటా షోస్ దట్ దేర్ ఇస్ అ జెండర్డ్ నేచర్ ఆఫ్ ద డిలీషన్స్. ఎవరి ఓట్స్ అయితే కోల్పోయారో, ఎవరైతే ఓటింగ్ రైట్స్ని కోల్పోయారో, సో ఆ డేటాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఇస్ అ జెండర్డ్ నేచర్ ఆఫ్ అ డిలీషన్స్. ఓకే. డేటా పాయింట్ ఈజ్ రివీలింగ్ దాట్ సో విమెన్ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు ఎక్కువగా డిలీట్ చేయబడ్డారనమాట. ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ విత్ ద మెన్ ఓటర్స్ బీహార్ ఎస్ఐఆర్ రోల్స్లో. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ 7 lakhs 7 లక్షల విమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో దే హ్యావ్ కంపేర్డ్. ఓకే. దే వర్ డిలీటెడ్ ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ విత్ ది జనవరి 2025 రోల్స్. ఎందుకు అనంటే దే ఆర్ కెప్ట్ అండర్ ఆ కేటగిరీ కాల్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ కేటగిరీ. పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ కేటగిరీలో వాళ్ళని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో వన్స్ దే గెట్ మ్యారీడ్ దే విల్ బీ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ స్టేట్ ఆర్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్, రైట్? సో అలాంటి వాళ్ళని పర్మనెంట్లీ షిఫ్టెడ్ కేటగిరీస్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ షిఫ్టెడ్ కేటగిరీస్లో 62.6% విమెన్ ఉంటే 37% మెన్ ఉన్నారనమాట. అంటే ఈ కేటగిరీలో విమెన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో దే హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ ఓటింగ్ రైట్ యాజ్ పర్ ది రీసెంట్ ఎస్ఐఆర్ ప్యాటర్న్స్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఏజ్ ప్యాటర్న్ గమనించినట్టయితే ఎవరైతే విమెన్ 18 to 29 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నారో అండ్ ఆల్సో 30 to 49 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్నారో దే వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ 3 to 1 and 2 to 1 కంపేర్డ్ టు ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ ద మెన్. అంటే ప్రతి 3లో ఒకరు ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నారు, ప్రతి 2లో ఒకరు ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నారు ఇన్ 30 to 49 ఇయర్స్ అండ్ ఇన్ 18 to 29 ఇయర్స్. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద మెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద జెండర్డ్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ ద విమెన్ అనమాట. అసలు ఎందుకు మోర్ విమెన్ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్క్లూడెడ్? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద 2011 సెన్సెస్,
2011 సెన్సస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే 17.7 lakh విమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో బీహార్లో, సో దే మైగ్రేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ బీహార్ ఫర్ మ్యారేజ్ కోసం వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఓకే, బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ 17 అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ 17.7 lakh విమెన్ ఏమో మ్యారేజ్ కోసం అయితే 1.5 lakh విమెన్ని వర్క్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్లో సో ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఓటింగ్ రైట్స్లో. అండ్ మేల్ మైగ్రేషన్ చూసుకుంటే మోస్ట్లీ మేల్ మైగ్రేషన్ ఇస్ అ వర్క్ రిలేటెడ్ మైగ్రేషన్. సో దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 21.2 lakh మెన్ అనమాట. సో విమెన్లో ఎక్కువగా మ్యారేజ్ రిలేటెడ్ మైగ్రేషన్ చూస్తున్నాం. మెన్లో మాత్రం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మెన్స్ డేటా ద మైగ్రేషన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ అనమాట. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ద విమెన్ డిలీషన్స్ ఆర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ హై. ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ హై నేచర్ ఆఫ్ డిలీషన్ ఆఫ్ ది విమెన్ వర్కర్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మేల్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మైట్ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద ప్రయర్ రివిజన్స్. ముందు చేసిన రివిజన్స్లో మేల్ డిలీషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండుంటాయి. అండ్ ఆల్సో యంగర్ అండ్ మ్యారీడ్ విమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యంగర్ విమెన్ ఆర్ మ్యారీడ్ విమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మ్యారిటల్ రీజన్స్ అంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వెన్ దే ఆర్ లీవింగ్ దేర్ పర్టికులర్ స్టేట్ దే ఆర్ బీయింగ్ రిమూవ్డ్ నౌ వితౌట్ ద రీరిజిస్ట్రేషన్ ఎల్స్వేర్స్. అంటే సో ఇక్కడ రిమూవ్ చేశారు ఓకే, బట్ వాళ్ళు వెళ్తున్న సోర్స్ ఆర్ వాళ్ళు వెళ్తున్న స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడైనా వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి రిజిస్టర్ అవ్వాలి కదా, అక్కడ అవ్వట్లేదు అండ్ హోమ్ స్టేట్లో కూడా అవ్వట్లేదు. అంటే వాళ్ళకి టోటల్గా ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి ఉండట్లేదు అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, జెండర్డ్ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే జెండర్ బేసిస్లో మనకి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి వాళ్ళు కోల్పోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆల్రెడీ విమెన్ ఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, రైట్? సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఇంకా విమెన్కి సంబంధించి ఎక్స్క్లూజన్ జరగడం వల్ల దే విల్ గో టు వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్. దీనివల్ల ఎలాంటి సోషియో ఎకానమిక్ ఆర్ సోషియో పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఏముంటుంది అని అంటే ఎకానమిక్ ఇంపాక్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో బేసికలీ ఎవరైతే హోస్ట్ స్టేట్స్ ఉంటాయో, ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైగ్రెంట్స్ ఒక పర్టికులర్ స్టేట్కి వెళ్తారో ఆ స్టేట్ని మనం హోస్ట్ స్టేట్ అని అంటూ ఉంటాం. ఆ హోస్ట్ స్టేట్ ఎకానమీకి మైగ్రెంట్స్ ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. యెట్ దే వాంట్ టు ఓట్ ఇన్ దేర్ హోమ్ స్టేట్. ఓకే, హోస్ట్ స్టేట్లోనేమో ఎకానమిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు, బట్ హోమ్ స్టేట్లో మాత్రం ఓటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ హోమ్ స్టేట్లో అయినా ఓటింగ్ రైట్ ఉండాలి, లేదా హోస్ట్ స్టేట్లో అయినా ఓటింగ్ రైట్ అనేది ఉండాలి. కానీ రెండిట్లలో ఓటింగ్ రైట్ అనేది ఉండట్లేదు. దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ద కంప్లీట్ ఆర్ అ పర్మనెంట్ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మైగ్రెంట్ పాపులేషన్. This is against the democratic ideals of the country. ఓకే, సో సిమిలర్ ఎక్స్క్లూషన్ ట్రెండ్స్ అనేది క్రాస్ బార్డర్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇండియాకి నేపాల్ బార్డర్లో సో మైగ్రేట్ అయ్యే వాళ్ళల్లో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ డేటాస్ చూస్తూ ఉంటాం. బికాజ్ విమెన్ ఇండియా నుంచి నేపాల్ మెన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం, నేపాల్లో ఉన్న విమెన్ ఇండియన్ మెన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం, ఇలా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ క్రియేట్స్ ద ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ది హ్యాంపరింగ్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే పోర్టబుల్ అండ్ మొబైల్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ని తీసుకురావడం ఇంపార్టెంట్. అంటే రెసిడెన్స్కి సంబంధించి కాకుండా ఒక మొబైల్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ ఉండాలి. సో దాట్ పర్టికులర్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ టు బి యూజ్డ్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ స్టేయింగ్. ఓకే, సో బేసికలీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి టైడ్ టు ద రెసిడెన్స్ కేటగిరీలో ఆ పర్టికులర్ ఓటర్ కార్డ్ అనేది ఇవ్వకూడదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్రాస్ వెరిఫికేషన్ మోడల్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయాలి. అంటే ఆరిజిన్ అండ్ డెస్టినేషన్ రోల్స్ని వెరిఫై చేయాలన్నమాట. సో వెరిఫై చేసి అట్లీస్ట్ ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టు వీ హ్యావ్ టు చెక్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో పంచాయత్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద రీరిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది ఓటింగ్ లిస్ట్. అండ్ ఆల్సో కేరళలో ఏం చేస్తారంటే కేరళలో దే యూజ్ కేరళ మైగ్రేషన్ సర్వీస్. కేరళ మైగ్రేషన్ సర్వీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో బేసికలీ దే యూజ్ ఫర్ ద మైగ్రెంట్ పాపులేషన్. ఈ సర్వేస్ వల్ల ఏంటంటే మోర్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్స్ రాదర్ దెన్ గెటింగ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద ఓటింగ్ రైట్స్. ఈ పర్టికులర్ సర్వే మోడల్స్ని మిగతా స్టేట్స్లో ఏవైతే స్టేట్స్లో అవుట్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ మనం ఎక్కువగా సో వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్. అండ్ ఆల్సో మెయిన్లీ జెండర్డ్ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ లాంటి ఇష్యూస్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవడానికి జెండర్ సెన్సిటివ్ ఎలక్టోరల్ పాలసీస్ని తీసుకురావాలి.
ఓకే, సో మ్యారిటల్ మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ని కూడా మనం ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అట్లీస్ట్ హోస్ట్ స్టేట్లో డెస్టినేషన్ స్టేట్లో వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ వచ్చే ఆర్ అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేలా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. అ బైస్టేబుల్ జీన్ ఇన్ అ డెడ్లీ బ్యాక్టీరియం ఆఫర్స్ అ క్లూ ఆన్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ఇట్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద GS3 సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ ద GS2 సోషల్ జస్టిస్. ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో దేర్ ఈస్ అ డెడ్లీ బ్యాక్టీరియం కాల్డ్ యాజ్ Pseudomonas aeruginosa. సో దిస్ ఇస్ అ డెడ్లీ బ్యాక్టీరియం అనమాట. అయితే ఇది ఎక్కువ ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అని అంటే ఎవరైతే బర్న్ విక్టిమ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి, ఎవరైతే పీపుల్కి యూరినరీ క్యాథరైటిస్ ఉంటుందో, ఓకే క్యాథెటెరిస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, యూరినరీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ ఐస్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ లైక్ కెరాటిటిస్ లాంటివి ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఈజీగా ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీనికి సంబంధించి థ్రెట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు ట్రీట్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా కాజింగ్ డిసీజెస్. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ఈ బ్యాక్టీరియాకి న్యాచురల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ ది యాంటీబయాటిక్స్ దట్ ఆర్ దేర్. మన దగ్గర ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్కి సో దిస్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా విల్ హ్యావ్ అ న్యాచురల్ రెసిస్టెన్స్ టు రెసిస్ట్ దట్ పర్టికులర్ యాంటీబయాటిక్స్. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ లేకపోయినా ఈజీగా కొత్త యాంటీబయాటిక్ అనేది దానికి ఇచ్చినప్పుడు న్యూ రెసిస్టెన్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈజీగా జెనెటికల్ చేంజెస్ తీసుకొని రెసిస్టెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో బట్ కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ మాత్రమే దే విల్ వర్క్ వెల్ అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోబ్రామైసిన్ అని, ఓకే అమీకాసిన్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్యూ యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి దట్ విల్ ట్రీట్ దిస్ పర్టికులర్ టు లైక్ టు స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు, నాట్ ఎ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ బట్ అ వెరీ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్. అయితే ఇక్కడ సో దేర్ ఇస్ అ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ నేమ్ జాక్వస్ మొనోడ్ హూ ఇస్ అ ఫేమస్ సైంటిస్ట్. సో జాక్వస్ మొనోడ్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఏంటంటే సో హీ సేస్ దట్ వాట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఈకోలీ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ది ఎలిఫెంట్ ఆల్సో. ఈకోలీ బ్యాక్టీరియాకి ఏదైతే ట్రూ ఎలిఫెంట్ కూడా అదే జీన్స్ ఉంటాయి, అదే సో సేమ్ థింగ్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే బయలాజికల్ ప్రాసెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్ అని చెప్పేసి ఇతను అంటూ ఉంటారు. బట్ బ్యాక్టీరియాలో మీరు చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ అ వెరైటీ. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ టూ బ్యాక్టీరియాస్ విత్ సేమ్ జీన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, కానీ స్టిల్ దే బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ అనమాట. బ్యాక్టీరియా కేసులో ఇది టోటల్గా అప్లికేబుల్ అవ్వదు. అంటే one particular bacteria of the same genes may switch the particular genes on the other bacteria which have the same genes may switch the genes off అనమాట. అంటే సేమ్ బ్యాక్టీరియా సమ్టైమ్స్ జీన్స్ని ఆన్ చేస్తుంది, సమ్టైమ్స్ జీన్స్ని ఆఫ్ చేస్తుంది. అంటే బ్యాక్టీరియా కేసులో సేమ్ బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ డిస్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సేమ్ జీన్స్ మే డిఫర్ అనమాట. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటాము అని అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ బైస్టెబిలిటీ. ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా కేసులో దీన్ని మనం ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ని మనం ఏమంటామంటే బైస్టెబిలిటీ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఒక సెల్ అనేది వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ఇట్ కెన్ పాస్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ టు ఇట్స్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. అంటే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆర్ బైస్టెబిలిటీ ఫీచర్ ఉన్నప్పుడు సో ఆ పర్టికులర్ ఫీచర్ అనేది ఇట్ విల్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఆల్సో. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అని అంటే ఎపిజెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటాం అనమాట. వాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎపిజెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. బైస్టెబిలిటీ అనేది ఎందుకు బ్యాక్టీరియాకి హెల్ప్ఫుల్ అని అంటే సో దిస్ బైస్టెబిలిటీ విల్ హెల్ప్ ఇట్ టు సస్టైన్ ద చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. అంటే ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ మనం వేసుకున్నా సస్టైన్ ఆ ఎన్వైరన్మెంట్స్కి రెసిలియంట్గా ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇట్ విల్ స్టే అనమాట. అయితే దెర్ ఈస్ అ డిస్కవరీ దట్ ఈస్ టు బి నోటెడ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ బ్యాక్టీరియా. సో అ టీమ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ హ్యాస్ ఫౌండ్ దట్ పర్టికులర్ జీన్ కాల్డ్ యాజ్ GLPD. ఓకే, ఇది దిస్ విల్ ఆల్సో షోస్ అ బైస్టేబుల్ బిహేవియర్ అనమాట. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సో వెన్ GLPD అనేది ఆన్లో ఉన్నప్పుడు సో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఇట్ విల్ కాజ్ అ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువగా ఎఫెక్టివ్గా కాజ్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి వెన్ దిస్ పర్టికులర్ జీన్స్ ఇస్ యాక్టివ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా. కానీ GLPDF అనేది ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ బికమ్ లెస్ డేంజరస్ అనమాట. డేంజరస్ నేచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ బి లెస్.
అయితే ఈ పర్టికులర్ జీన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని అంటే దిస్ పర్టికులర్ జీన్ విల్ హ్యావ్ అబౌట్ ఆల్మోస్ట్ 6,000 జీన్స్ టుగెదర్. ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియాలో 6,000 జీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ జీన్ అనేది యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్, ఇది యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ ఆర్ఎన్ఏ కాపీస్ అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని రైబోజోమ్స్ చదివి ప్రోటీన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. మనకు తెలుసు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెసెస్ ద్వారా ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్ఎన్ఏ కాపీస్ ద్వారా దే విల్ కమ్ అప్ విత్ ద ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్. వెరాజ్ అదర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, సో కొన్ని రైబోజోమ్స్ని మాత్రమే అంటే కొన్ని ఆర్ఎన్ఏ కాపీస్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసి కొన్ని ప్రోటీన్స్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే సో దేర్ విల్ బి అ వేరియేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. బట్ ఈ జిఎల్పిడి ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ హ్యావ్ దిస్ హై హెచ్ఈజీ అంటే హై చేంజ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. I hope you have understood what this bistability is. And technical details of this article is not needed. A surface layer understanding is enough for this particular article. Okay, అయితే ఈ పర్టికులర్ జిఎల్పిడిని ట్రాక్ చేయడానికి there is a test called as GLOW test. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారు అంటే జిఎల్పిడి సో దిస్ సైంటిస్ట్ విల్ అటాచ్ ద జిఎల్పిడీస్ కంట్రోల్ డిఎన్ఏ టు అ గ్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్కి దీన్ని అటాచ్ చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ జిఎల్పిడిని. ఓకే, సో ఒకవేళ జిఎల్పిడి అనేది యాక్టివ్ ఉందనుకోండి, ఈ జిఎఫ్పి అంటే ఈ పర్టికులర్ గ్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ గ్లో ఇన్ గ్రీన్ కలర్. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ విల్ నాట్ గ్లో అనమాట. అంటే జిఎల్పిడి యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్ ఇట్ విల్ టర్న్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. సో అలా సైంటిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ త్రూ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఓన్లీ అ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ జిఎల్పిడి ప్రోటీన్ ఏదైతే వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారో దట్ హ్యావ్ గ్లోడ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. When glowing cells divided, sometimes only one daughter cells glowed while the other didn't. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే సెల్ గ్లో అవుతుందో when it is attached to the GFP, సో కొన్ని మాత్రమే గ్లో అవుతున్నాయి. ఒకవేళ గ్లో అయినా ఆ పర్టికులర్ సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ డాటర్ సెల్స్, కొన్ని డాటర్ సెల్స్ మాత్రమే గ్లో అవుతున్నాయి. అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది రావట్లేదు. అంటే ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యారీ ఫార్వర్డింగ్ టు ఎవ్రీ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, సో బేసికలీ ఇది ఒక 5 generations వరకు అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు అనమాట. సో ఓన్లీ 5 to 6% మాత్రమే దే ఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్. అంటే సో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద డాటర్ జీన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టిల్ హియర్. సో ఈ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ ఒక యూనిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది అని అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే గ్లిజరాల్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ గెటింగ్ స్విచ్డ్ ఆన్. అంటే ఆన్ పొజిషన్లో ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే గ్లిజరాల్ ఉంటుందో అప్పుడు ఆన్ పొజిషన్లో ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు అనంటే ఈ పర్టికులర్ జిఎల్పిడి అనే ఈ జీన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ సర్వైవ్ మోర్ ఇన్ ద గ్లిజరాల్. అందుకే గ్లిజరాల్ ఉన్నప్పుడే ఎక్కువగా సో దట్ ఈస్ గెటింగ్ యాక్టివ్. ఓకే, సో సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారు అంటే దే హ్యావ్ యూజ్డ్ అ లార్వే ఆఫ్ వ్యాక్స్ మాత్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అ మాత్. దీనికి సంబంధించిన లార్వేని యూజ్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షన్ మోడల్. సో వేరాజ్ బ్యాక్టీరియా వితౌట్ జిఎల్పిడి కాజ్డ్ మచ్ వీకర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ కిల్డ్ ఫ్యూవర్ లార్వే. బట్ ఏంటంటే జిఎల్పిడికి సంబంధించిన జీన్స్, యాక్టివ్ జీన్స్ ఉన్న దాన్ని దీని మీద అటాక్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ అనమాట. మోర్ ఇంటెన్సిఫైడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది రావడం గమనించారు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో రీసెర్చర్స్ ఇంకేం చేశారు అంటే మౌస్ యొక్క ఇమ్యూన్ సెల్స్ని కూడా గ్రో చేశారు. అండ్ దే హ్యావ్ ఎక్స్పోజ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ మౌస్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ టు ది బ్యాక్టీరియా విచ్ కంటైన్స్ దిస్ పర్టికులర్ జిఎల్పిడి. ఓకే, సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా విచ్ టచ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ మౌస్ ఇమ్యూనిటీ దే వర్ గ్రోయింగ్ మోర్ బ్లైట్లీ. అంటే సో బేసికలీ హోస్ట్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ విల్ ట్రిగ్గర్ దిస్ జిఎల్పిడి ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇంత టెక్నికాలిటీ అనేది యూపీఎస్సీలో అడగరు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ బ్యాక్టీరియాస్ విచ్ కంటైన్స్ ద జీన్స్. సేమ్ జీన్స్ అనేవి ఉంటాయి, బట్ దిస్ జీన్స్ విల్ షో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. ఒకసారి ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ చూపిస్తే ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ చూపిస్తాయి. ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే
సో ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ టెస్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ బేసికలీ టెస్టింగ్లో గ్లోయింగ్ నేచర్ కనిపిస్తుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టివ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి గ్లోయింగ్ నేచర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, బేసికలీ ఈ 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నదాన్ని మనం ఏమంటాం, బైస్టెబిలిటీ అని అంటాం. ఈ బైస్టెబిలిటీ వల్లనే అవి ఏమవుతున్నాయి అంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు రెసిస్ట్ ద డిఫరెంట్ యాంటీబయాటిక్స్ని రెసిస్ట్ చేయగలుగుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బైస్టెబిలిటీ. ఓకే, సో దాన్ని డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగారు. అయితే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల దే కెన్ యాక్చువల్లీ డెవలప్ అ డ్రగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో దానివల్ల జిఎల్పిడి యొక్క గ్లోయింగ్ నేచర్ని ఆపేయడానికి ప్రయత్నించేలాగా ఏదైనా డ్రగ్స్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చినట్టయితే దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ కమింగ్ అప్ విత్ అ డ్రగ్ ఫర్ దిస్ ట్రీటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ 1 to 2 minutes ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. మోర్ దెన్ దిస్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, హవెవర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్ ఇలాంటివి మీకు ఇంపార్టెంట్. కానీ సో దిస్ పర్టికులర్ బైస్టెబిలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా డ్రగ్స్ని తీసుకురావడం వెరీ వెరీ హ్యూజ్ టాస్క్. ఒకవేళ తీసుకొచ్చినట్టయితే ఇట్ విల్ బి అ మార్వెల్ థింగ్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది. So this is the update of yesterday's article that we have discussed. So bills to oust arrested ministers trigger chaos అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. So the bills were referred to the joint committee of parliament comprising 21 Lok Sabha members and 10 Rajya Sabha members అనమాట. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఈ పీస్ ఆఫ్ లెజిస్లేషన్ అనేది సో పబ్లిక్ ట్రస్ట్ని గెయిన్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ ఎన్షోర్ మొరాలిటీ బ్యాక్ టు ద పాలిటిక్స్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు. సో బేసికలీ ది ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అండ్ సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ అపోజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మూవ్. సో దీనికి సంబంధించిన గ్రేటర్ డీటెయిలింగ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ ఇట్, ట్రై టు వాచ్ ఇట్. ఓకే, so this is the first homework that I wanted to give you. Have a quick read of this particular article. Okay, you'll understand if you have watched the yesterday's class, definitely you'll understand it. Okay, so page 5 lo continuation of this article untundi, read it totally. Okay, so next article idi kuda nen last class lo deal chesanu. However, I'll try to give a gist of it. Lok Sabha clears bill that bans real money gaming. RMG firms study the bill while video game companies hail move అని చెప్పేసి 2 articles రావడం జరిగింది on the same issue. సో లోక్ సభ, దట్ ఈస్ లోవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, రీసెంట్గానే సో ఇట్ హ్యాస్ పాస్డ్ అ బిల్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్ అనమాట. సో దిస్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ 2025. సో రీసెంట్లీ ఇప్పుడు జరిగే సెషన్లో దీన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ వాస్ పాస్డ్ బై లోక్ సభ అనమాట. ఈ లా ఏం చేస్తుంది అని అంటే దిస్ విల్ బ్యాన్ ఆన్లైన్ మనీ గేమ్స్. ఆన్లైన్ మనీ గేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని రకాల ఆన్లైన్ మనీ గేమ్స్ని ఈ పర్టికులర్ బిల్ అనేది ఒకవేళ చట్టంగా మారితే బ్యాన్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ విల్ బ్యాన్ ఆల్ ది ఆన్లైన్ మనీ గేమ్స్ లైక్ ఫ్యాంటసీ స్పోర్ట్స్, రమ్మీ, పోకర్ లాంటి అన్ని గేమ్స్ని బ్యాన్ చేస్తుంది. అసలు ఈ బిల్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే చాలామంది ఇలాంటి బెట్టింగ్ యాప్స్కి, గేమ్స్కి, ఓకే, మనీ పెట్టే గేమ్స్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారు రీసెంట్ టైమ్స్లో. ఓకే, అండ్ దీనివల్ల ఫ్యామిలీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ బర్డెన్, debt traps, and some people are even committing suicides anamata. And government believes that ఈ గేమ్స్ అనేవి సోషల్, సైకలాజికల్, ఫినాన్షియల్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసుకొస్తున్నాయి. టు స్టాప్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఆర్ బాట్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ అంటే సో యూ విల్ యాక్చువల్లీ దెర్ విల్ బి అ బ్యాన్ ఆన్ రియల్ మనీ గేమ్స్ అనమాట. సో దానికి సంబంధించిన ఆఫరింగ్ కానీ, దానికి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ కానీ, ప్రమోషన్స్ కానీ, పార్టిసిపేషన్ కానీ ఎవరు చేయకూడదు ఈ రియల్ మనీ గేమ్స్లో. ఓకే, ద బిల్ క్రియేట్స్ అన్ అథారిటీ టు ప్రమోట్ ద ఈ స్పోర్ట్స్. అంటే నాన్ గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ వీడియో గేమ్స్కి కాకుండా మిగతా స్పోర్ట్స్ అన్నిటిని ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక అథారిటీని కూడా సెటప్ చేయబోతున్నారు. ఓకే, సో దట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేటివ్ అండ్ రీక్రియేషనల్ ఇండస్ట్రీస్. The bill was not released for the public feedback. This is the only problem. Okay, so this is it is a prohibition law and government has already engaged with the industry stakeholders, but it was not kept for the public review. That is the concern for this particular thing. So government ఏమంటుంది అని అంటే సో ఐటీ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ గారు ఏమంటున్నారు అని అంటే ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ అనేది అడిక్షన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ లాస్ని దారి తీస్తుంది అండ్ అలాగరిథమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఫ్రాడ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ అ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్, దిస్ ఇస్ ద గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ బిల్ అని చెప్పేసి ఓం బిర్లా గారు కూడా దీన్ని ప్రేస్ చేయడం జరిగిందనమాట, విచ్ ఇస్ ఫర్ ద నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. వెర్ యాజ్ రియల్ మనీ గేమింగ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ కన్సర్న్ విత్ ద టోటల్ బ్యాంక్ బికాస్ దే ఆర్ సేయింగ్ దాట్
జాబ్ క్రియేటింగ్ ఇండస్ట్రీని మీరు లైక్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ 2 lakh జాబ్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కన్సర్న్స్ చూపెడుతున్నారు. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ లీడ్ టు ఇల్లీగల్ ఆఫ్ షోర్ సైట్స్. అంటే ఇది మీరు బ్యాన్ చేసినంత మాత్రాన అది అయిపోదు. సో సమ్ ఇల్లీగల్ సైట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ క్రియేట్స్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళ కన్సర్న్స్ని చెప్తున్నారనమాట. Whereas video game companies have welcomed this particular bill, they have told that, so they are happy that their industry is now seen as a different from gambling అని చెప్పేసి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట. ఓకే, సో బట్ దెర్ విల్ బీ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సమ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, సో కొన్ని లీగల్ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. పీపుల్ మే గో ఆర్ అప్రోచ్ కోర్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్. So this is an again updation of yesterday's article. So నేను already చెప్పాను, like related to article 143, whatever the questions that the president of India has asked to the Supreme Court under the advisory jurisdiction, దాన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి they have formed a bench, a 5-bench which is led by the Chief Justice of India B.R. Gavai, are examining this particular issue. So ఇందులో ఏంటంటే small update, ఆర్ ఎలక్టెడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఎట్ మర్సీ ఆఫ్ గవర్నర్ విన్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు సెంటర్ని అడగడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ అప్డేట్. దీనికి సంబంధించి ఆర్టికల్ 200, ఆర్టికల్ 201 లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు కామెంట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 200 అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 201. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు కామెంట్ దిస్ డౌన్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్. A small article, Uttarakhand Assembly clears amendments to UCC anti-conversion bills అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఇస్ సెట్ టు క్లియర్ సమ్ బిల్స్ ఇన్ August 2025 ఇన్ ఇట్స్ మాన్సూన్ సెషన్. సో ఏంటంటే డ్యూరేషన్ విల్ బి ఫర్ 5 days. ఓకే, సో బేసికలీ ఏం లేదు, సో దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ సమ్ కీ బిల్స్. ఒక 9 బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. అందులో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి యూసీసీ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనమాట 2025. So remember that Uttarakhand is the first state in India which has come up with this particular UCC. Okay, so what are the changes that are to be introduced ante, illegal live-in relationships కి సంబంధించిన పనిష్మెంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నారు, విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద కాంట్రవర్సీ. అండ్ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ పీరియడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నారు. ప్రస్తుతం 6 monthsలో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్టెండెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో దీన్ని 1 yearకి ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ బిల్స్ ఆల్సో దట్ దే వాంటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ అన్లాఫుల్ కన్వర్షన్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే, సో ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన ఇంప్రిజన్మెంట్ ప్రస్తుతం 3 years ఉంది. సో దాన్ని పనిష్మెంట్ని కాస్త 10 years ఇంప్రిజన్మెంట్గా మార్దాం అనుకుంటున్నారు, ఆర్ లైఫ్ టైం ఇంప్రిజన్మెంట్గా మార్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో అలర్మెంట్ అనే ఒక పర్టికులర్ టర్మ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద గిఫ్ట్స్, గ్రాటిఫికేషన్, ఈజీ మనీ, మెటర్నల్ బెనిఫిట్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్, వీటిని మనం ఈ కన్వర్షన్స్లో యూజ్ చేసినా సో దాట్ విల్ లీడ్ టు అ పనిష్మెంట్ అనమాట. ఓకే, and also if it is leading to human trafficking, this particular punishment may extend to 20 years. Okay, these are the changes that they want to introduce in this particular bill. And minority education bill ni kuda వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో మైనారిటీ స్టేటస్ని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సిక్, జైన్, క్రిస్టియానిటీ, పార్సీ, బుద్ధిస్ట్ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మైనారిటీ స్టేటస్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చేలాగా చేయాలనుకుంటున్నారనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ దీంతో పాటు సప్లిమెంటరీ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ అని, బద్రీనాథ్ అండ్ కేదార్నాథ్ టెంపుల్స్ బిల్ అని, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అని, విట్నెస్ ప్రొటెక్షన్ రిపీల్ అని ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ ఇస్ దిస్ యూసీసీ బిల్లో అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొస్తున్నారని తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ అలర్మెంట్ అనేది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. మీరు ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతే మిగతావన్నీ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి, బట్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఇండియా సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ ఫైర్స్ అగ్ని 5 ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీలో దీన్ని మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు చూసుకుంటే August 20, 2025 నాడు దీన్ని మనం టెస్టింగ్ని సక్సెస్ఫుల్ చేశాము. సో దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ టెస్టెడ్ త్రూ ద లొకేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్, చందీపూర్, ఒడిస్సా నుంచి మనం దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద మిసైల్ టైప్ అంటే అగ్ని 5 ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే, సో దాని యొక్క టెక్నికల్ పారామీటర్స్ లైక్ అక్యూరసీ, సేఫ్టీ, రిలయబిలిటీ, ఫంక్షనింగ్ వీటన్నిటిని టెస్ట్ చేయడానికి టెస్ట్ చేశాము.
సో అగ్ని-5 యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మీరు చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ అ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. ఓకే, సో ఇది ఒక బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఏంటి? సో అ మిసైల్ దట్ ఈస్ పవర్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్, బట్ దాని తర్వాత బ్యాలిస్టిక్ ట్రాజెక్టరీనే ఫాలో అవుతుంటుంది అనమాట. సో దిస్ విల్ బేసికలీ ట్రావెల్ అవుట్ సైడ్ ది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సో ఫర్ షార్ట్ డ్యూరేషన్. సో బిఫోర్ డిసెండింగ్ ఇన్ టు ద టార్గెట్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రావెల్ త్రూ ది అవుట్వర్డ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్సో. అయితే దీని యొక్క మీరు ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ చూసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈజ్ అ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ వన్. సో ఆల్మోస్ట్ 5,000 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న వాటిని కూడా టార్గెట్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ డీప్ ఇన్సైడ్ Asian countries and some parts of Europe and Africa can also be targeted from India if we are using this particular ballistic missile. Okay, and inkokati entante this can be termed so though 5,000 kilometer range, so sometimes other countries can also treat it as a intercontinental ballistic missile ga kuda treat cheyochu other countries, but we have categorized it as intermediate range ballistic missile. ఓకే, ఇండియా యొక్క స్ట్రాటజిక్ డిటరెన్స్ క్యాపబిలిటీని ఇది పెంచుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీంట్లో మనము MIRV టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వేర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్లీ టార్గెటబుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్స్. దీని మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ మిసైల్లో అంటే ఈ పర్టికులర్ మిసైల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ క్యారీ మల్టిపుల్ వార్ హెడ్స్, అంటే పేలోడ్స్ అనేవి మల్టిపుల్ పేలోడ్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్, సో ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏని టార్గెట్ చేసి మళ్ళీ రైజ్ అయ్యి మళ్ళీ పాయింట్ బిని టార్గెట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ పాయింట్ సి, అలా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో టార్గెటింగ్ అనేది ఒకేసారి చేస్తుంది అనమాట. అందుకే దాంట్లో మల్టిపుల్ వార్ హెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టార్గెట్స్ని స్ట్రైక్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ MIRV టెక్నాలజీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, so only few countries have this particular technology and India is the 4th or 5th country to join this particular number. Okay, that is where it is important. So Global Solar Alliance plan to establish research hub in India. So basically by the end of this particular year, International Solar Alliance, okay, which is a brainchild of India only, so it will almost set up 17 centers of excellence anamata in many countries for the purpose of research. And also Global Capability Center is going to be launched in India anamata by the end of this particular year. Okay, so this is like a Silicon Valley for the solar sector. Okay, so that is where it is important for India. So the next homework that I wanted to give is International Solar Alliance ante enti. Okay, so asalu దీన్ని ఎవరు సెటప్ చేశారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెటప్ అండ్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. I want you people to read it and what is the purpose and objectives of it. సో ఈ డీటెయిల్స్ని మీరు చదివి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ, ద నెక్స్ట్ హోంవర్క్. ఓకే, పనిషింగ్ ప్రాసెస్ అని ఒక ఎడిటోరియల్ పేజ్లో ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. ఇందులో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు వైల్ రైటింగ్ ట్రాన్స్జెండర్ ఇష్యూస్. ఓకే, GS2లో సోషల్ జస్టిస్లో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్లో transgender is an important thing that we have to read about. So దాంట్లో మీరు ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆల్ అబౌట్ అంటే, సో ఏమైంది అని అంటే మణిపూర్ హైకోర్టులో ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ స్టేట్ టు ఇష్యూ అ ఫ్రెష్ అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్ టు అ పర్సన్ నేమ్డ్ డాక్టర్ బియాన్సీ లైశ్రమ్. సో ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్స్జెండర్ విమెన్కి సో బేసికలీ ఫ్రెష్ అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి హైకోర్టు ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ తన యొక్క జెండర్ ఐడెంటిటీ అనేది తప్పుగా రావడం జరిగింది. సో దాన్ని మార్చి మళ్ళీ రీఇష్యూ చేయమని చెప్పేసి కోర్టు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఒక సింపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కరెక్షన్ చేయడానికి కోర్టు వరకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అండ్ ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ హర్ టు ఇట్ గెట్ చేంజ్డ్. అంటే బేసికలీ మనకి నాల్సా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో 2014లోనే సుప్రీంకోర్టు ఏం రికగ్నైజ్ చేసింది? It has recognized the right to identity, self-identity gender అనమాట. రైట్ టు హ్యావ్ అ సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ జెండర్. అండ్ ఇంకేం ఆర్డర్ చేసింది అంటే ఈ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్లో సుప్రీంకోర్ట్ హెస్ టోల్డ్ దాట్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా సోషలీ అండ్ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి అండ్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ జెండర్ రైట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019లో తీసుకొచ్చాం. దీంట్లో కూడా మనకు సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ రైట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 14 స్పీక్స్ అబౌట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ.
Article 21 speaks about right to dignity, privacy and personal liberty. Despite of having all of this policy support, institutional support and constitutional support, still ఒక పర్టికులర్ చిన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజ్ చేయడానికి హైకోర్టు వరకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందనమాట. ఎన్ని లీగల్ రైట్స్ ఉన్నా, ఇన్ని అఫీషియల్ లాస్ ఉన్నా వెళ్ళాల్సి వచ్చిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ ట్రాన్స్జెండర్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫేస్ అనమాట. జెండర్ ఐడెంటిటీ అనేది ఇట్స్ అ పర్సనల్ అండ్ లివ్డ్ రియాలిటీ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ అ పేపర్ వర్క్. సో ప్రొసీజరల్ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్, డీలేస్, మెంటల్ స్ట్రెస్ని, మెంటల్ ట్రామాని క్రియేట్ చేస్తాయి. వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా టైం, ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట టు గెట్ దర్ రైట్. వాళ్ళ రైట్ని వాళ్ళు తెచ్చుకోవడానికి ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ని స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీలేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో కల్చరల్ చేంజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ టు స్టాప్ దిస్ డీలేస్, టు స్టాప్ దెమ్ utilizing their resources to get their right. So you can use this particular example whenever you are writing a transgender related answers. Okay. So another editorial, nuclear laws and the role of opposition అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ ఏం ప్లాన్ చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ వాంట్ టు అమెండ్ సివిల్ లయబిలిటీ న్యూక్లియర్ డ్యామేజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2010 అండ్ ఆల్సో అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1962ని అమెండ్ చేయాలనుకుంటుంది గవర్నమెంట్. ఎందుకు అమెండ్ చేయాలనుకుంటుంది అని అంటే, ప్రస్తుతం మనం వేరియస్ కంట్రీస్తో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సెటప్ కోసం, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సెటప్ కోసం లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్తో మనం ప్యాక్స్ని సైన్ చేసుకున్నాం పాస్ట్లో. బట్ వాళ్ళు ఏంటంటే, దే ఆర్ షోయింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు అనంటే, ఏదైనా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ అయినప్పుడు దీని యొక్క లయబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఆన్ ది సప్లయర్ సైడ్. అంటే suppliers will be held responsible for the accident that is happening. అందుకే people are not likely to invest in this particular things in India. So private sector participation తక్కువ ఉంది and foreign investment అనేది కూడా తక్కువ అవుతుంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దీనికోసం ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది అని అంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు అమెండ్ దీస్ యాక్ట్స్ సో దట్ వీ కెన్ అట్రాక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, వీ కెన్ అట్రాక్ట్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ సివిల్ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ని 2008లోనే సైన్ చేసుకున్నాయి. ఓకే, సో కాబట్టి యాక్చువల్లీ యుఎస్ఏ నీడ్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ఏమవుతుంది, ఇందులో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ ఇట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. ఈ కంపెన్సేషన్ నార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ దెమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటుంది అని అంటే, ఈ అమెండ్మెంట్స్ని తీసుకురావడం వల్ల ఎనర్జీ సెక్యూరిటీని మనం ఎన్ష్యూర్ చేయొచ్చు, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మనం అట్రాక్ట్ చేస్తే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ టార్గెట్స్ని మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. సో విచ్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్స్ రాదర్ దెన్ కోల్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఎమిట్ అవుతున్నాయి. సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్గా మనం తీసుకొచ్చినట్టయితే మన యొక్క ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ నీడ్స్ని మనము ట్యాకిల్ చేసుకోవచ్చు, క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ అనేది చేయొచ్చు, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ప్రస్తుతం ఉన్న టోటల్ ఎనర్జీ పవర్ జనరేషన్లో 3% అంటే 8.8 గిగావాట్ మాత్రమే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ నుంచి వస్తుంది. బట్ వీ వాంట్ ఇట్ టు ఇంక్రీజ్ టు 100 గిగావాట్ కెపాసిటీ బై 2047. సో ఈ టార్గెట్ని మనం అచీవ్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు అమెండ్ దిస్ పర్టికులర్ లాస్. బట్ అపోజిషన్స్ ఆర్ షోయింగ్ సమ్ కన్సర్న్స్. సో ఏమంటున్నారు అంటే, సప్లయర్ లయబిలిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది, సిటిజన్ సేఫ్టీని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారని వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూటర్స్కి మాత్రమే, ఫారెన్ కార్పొరేషన్స్కి మాత్రమే బెనిఫిట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. అండ్ దీనివల్ల అకౌంటబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దట్ మే లీడ్ టు ఫ్యూచర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్స్ విచ్ విల్ హ్యాంపర్ సిటిజన్ సేఫ్టీ అని ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అంటున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా పేటెంట్ యాక్ట్ని, ఇన్సూరెన్స్ లాస్ని, ల్యాండ్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్స్ని కూడా సిమిలర్గా ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అపోజ్ చేశారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది చేంజెస్ వర్ బాట్ ఇన్. ఓకే, సో బేసిక్గా this is the major debate that you have to understand. Next article, a historic move but still unequal అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో కర్ణాటక, సో బేసికలీ ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను, కర్ణాటకలో కొత్త బిల్ని తీసుకొచ్చారు విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ ది ఎస్సీ రిజర్వేషన్. సో ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా కంపార్ట్మెంటలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఎస్సీస్కి సంబంధించి కర్ణాటకలో 17% రిజర్వేషన్ అని ఉందన్నమాట. బట్ ఫ్యూ ఎస్సీ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మాకు ఇంటర్నల్ కోటాస్ అనేవి కావాలి అని చెప్పేసి 30 years నుంచి పోరాడుతున్నారు. సో దళిత్ లెఫ్ట్ కమ్యూనిటీస్ అయిన మాదిగా కమ్యూనిటీ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ లెడ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రగల్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 30 years. సో సుప్రీంకోర్టు కూడా రీసెంట్గా 2024లో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అ
క్లియరెన్స్ బై టెలింగ్ దట్ ఈ ఇంటర్నల్ కేటగరైజేషన్ అనేది ఎస్సీ కేటగిరీలో మీరు చేసుకోవచ్చు అని. సో న్యూ డివిజన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే మాదిగా కమ్యూనిటీస్కి 6% ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ది రిజర్వేషన్ వస్తుంది, అండ్ హొలేయా విచ్ ఇస్ అ దళిత్ రైట్ కమ్యూనిటీ విల్ గెట్ 6% రిజర్వేషన్, అండ్ మిగతా కమ్యూనిటీస్ అన్నిటికీ కలిపి 5% రిజర్వేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డివిజన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అ నాగ్మోహన్ దాస్ కమిషన్ రిపోర్ట్ అనమాట. సో ఇది August 4, 2024 రోజు సబ్మిట్ చేశారు. దాన్ని బట్టి దీని ఇంటర్నల్ డివిజన్ అనేది చేశారనమాట. సో వీళ్ళు ఏంటంటే 2 months వరకు హౌస్ టు హౌస్ సర్వీస్ చేశారు. సో దాన్ని బట్టి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో బట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్లో 5 కేటగిరీస్ని మెన్షన్ చేస్తే సో ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ టు 3 కేటగిరీస్ అనమాట. ఓకే, కేటగిరీ ఏ, సో కమిషన్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ కేటగిరీ ఏ వాళ్ళకి 1% కోటా ఉండాలి, బట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ కేటగిరీ ఈలో కర్ణాటక ఆది ద్రవిడ కమ్యూనిటీ, ఆది ఆంధ్ర కమ్యూనిటీ, సో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు, బట్ వీటిని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 2 కేటగిరీస్ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దళిత్ లెఫ్ట్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీన్ టువర్డ్స్ బీజేపీ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, అండ్ దళిత్ రైట్ కమ్యూనిటీస్ మైట్ టిల్ట్ టువర్డ్స్ కాంగ్రెస్, అండ్ మిగతా వాళ్ళ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 5% మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ షోస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ బ్యాకింగ్ ఆఫ్ దిస్ రిజర్వేషన్. Okay, how they are trying to use it as a vote bank politics. Okay, however the political angle is not much required for the exam. Okay, so I hope you have understood a broader picture of this article, as this is a state specific article, is not much required for the exam point of view. Okay, so next one, how charge coupled devices revolutionized digital imaging అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో చార్జ్డ్ కపుల్డ్ డివైస్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, దిస్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, చార్జ్డ్ కపుల్డ్ డివైస్ విల్ యాక్చువల్లీ కన్వర్ట్ లైట్ని ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్గా మారుస్తుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ డివైస్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ సిసిడి అనే ఈ డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మన ఇండియాలో ఉన్న చాలా మట్టుకు ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీని, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా బట్ వరల్డ్లో ఉన్న ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలిగింది. ఎస్పెషలీ ఫోటోగ్రఫీ, ఆస్ట్రానమీ, మెడిసిన్ ఫీల్డ్, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్, వీటన్నిట్లలో బ్రేక్ త్రూని తీసుకొచ్చింది అనమాట ఈ పర్టికులర్ డివైస్. సో అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద 20th century, ఈ పర్టికులర్ చార్జ్ కపుల్డ్ డివైస్ అనేది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే దిస్ సిసిడి ఈజ్ అ సెమీ కండక్టర్, దీంట్లో సెమీ కండక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ సెమీ కండక్టర్ బేస్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకి టైనీ లైట్ సెన్సిటివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటిని మనం పిక్సెల్స్ అని అంటాం. ఓకే, ప్రతి పిక్సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఒక్కొక్క పిక్సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ అబ్జర్వ్ ద ఫోటాన్. ఫోటాన్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ అ లైట్ పార్టికల్, లైట్కి సంబంధించిన ఒక పార్టికల్. ఈ పర్టికులర్ పిక్సెల్స్ అనేవి ఈ ఫోటాన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసుకొని దే విల్ కన్వర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోటాన్స్ ఇంటూ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్. ఈ ఫోటాన్స్ని ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్గా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఛార్జెస్ ఏమవుతాయి, దిస్ ఛార్జెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సీక్వెన్షియలీ అక్రాస్ ద డివైస్. సో డిజిటల్ ఇమేజెస్ని ప్రాసెసింగ్ చేయడంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అనేవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో మీరు గ్రిడ్ చూసారా, సో దిస్ ఇస్ అ గ్రిడ్. ఇందులో ఏమవుతుంది, ఈచ్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చార్ట్, ఈచ్ గ్రిడ్ ఏం చేస్తుంది, దట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ స్మాల్ స్క్వేర్, ఈ పర్టికులర్ ఈచ్ గ్రిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద లైట్ అండ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. ఇలా ప్రతి గ్రిడ్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని కన్వర్ట్ చేసి అన్నీ కలిపి ఒక ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ అ పిక్చర్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ హౌ అ కెమెరా వర్క్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ అ ఫోటోగ్రఫీ విల్ బి డన్. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ టిల్ హియర్. సో నేను ఏం చెప్పాను అని అంటే ఈ సిసిడి అనేది ఇట్స్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్. సిసిడి అనేది ఇట్స్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్. సెమీ కండక్టర్స్ నుంచి దీన్ని మనం చేస్తాము. సో దీంట్లో మనకి ఏముంటాయి అని అంటే లైట్ సెన్సిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, వాటినే మనము పిక్సెల్స్ అని అంటాం. ఈ పిక్సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే లైట్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫోటాన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. Each grid of this particular pixel will observe this particular photons అన్నమాట. ఈ photonsని అబ్జర్వ్ చేసి దే విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్.
ఇలా డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యి ప్రతి గ్రిడ్ ఫామ్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అనేవి కంబైన్ అయ్యి ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ ఫుల్ ఇమేజ్ అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ హౌ ఇమేజెస్ విల్ బి ఫార్మ్. ఎప్పుడు దీన్ని ఇన్వెంట్ చేశారు అంటే 1969లో. సో దిస్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై విలర్డ్ బోలీ అండ్ జార్జ్ స్మిత్. ఎక్కడ అంటే టెలిఫోన్ ల్యాబొరేటరీస్ USA న్యూ జెర్సీలో దీన్ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇనీషియల్గా దీన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అని అంటే దిస్ వాజ్ బాట్ ఇనిషియలీ టు బేసికలీ డెవలప్డ్ ఫర్ సెమీకండక్టర్ మెమరీ డివైజెస్ కోసం. సో సెమీకండక్టర్ మెమరీ డివైజెస్ నుంచి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు, దానికోసం దీన్ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఈ ఛార్జెస్ ఏవైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో దాట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ స్మాల్ కెపాసిటర్స్. కొన్ని కెపాసిటీస్లో దాన్ని స్టోర్ చేసుకొని దాట్ కెన్ బి మూవ్డ్. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హవెవర్ ఈ పర్టికులర్ ఫెనామినా అర్థమవుతే సరిపోతుంది మీకు. అయితే ఈ పర్టికులర్ డివైస్ని కనిపెట్టినందుకు గాను దే హ్యావ్ గాట్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఫర్ పయోనీరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వర్క్ 1969 తర్వాత. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కంపెనీస్ లైక్ ఫెయిర్ చైల్డ్ సెమీకండక్టర్, సోనీ, వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎన్హాన్స్ చేశారు టు మేక్ ఇట్ ఫర్ ద కమర్షియల్ యూజ్. ఓకే, సో రీసెంట్గా ఈ పర్టికులర్ ఫెనామినా మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం, వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద న్యూస్ అంటే జార్జ్ స్మిత్, హూ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పయోనర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ, హ్యాస్ died recently in May 2025. So what is the working principle which is there behind this particular thing anante? First working principle is photoelectric effect anamata. Photoelectric effect. So light photons ఏవైతే ఉంటాయో ఎప్పుడైతే సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ని స్ట్రైక్ అవుతాయో దే విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫోటాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ అన్ ఇమేజ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అనమాట. సో ఫోటాన్స్ అనేవి పిక్సెల్స్ మీద పడతాయి. సో ఈ CCD డివైస్లో ఉన్న పిక్సెల్స్ మీద పడతాయి. ఈ పిక్సెల్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ ఫోటాన్స్ని ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఛార్జెస్ ఆర్ రెడ్ యాజ్ ఎ రెజిస్టర్ అండ్ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమేజ్. హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వీటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫోటోగ్రఫీలో వైడ్గా యూజ్ చేస్తాం, వీడియోగ్రఫీలో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అండ్ ఇంకా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, CCTVస్లో యూజ్ చేస్తాం, మెడికల్ సెక్టర్లో మెడికల్ ఇమేజింగ్ కోసం సిటీ స్కాన్స్లో, ఎక్స్రే ఇమేజింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, హై రిజల్యూషన్ మనకి ఇమేజెస్ రావడానికి, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఇన్ మైక్రోస్కోపీ, స్పెక్ట్రోమెట్రీ. ఓకే, ఆస్ట్రానమీలో యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఫెయింట్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో వీటన్నిట్లలో దీని అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ OCD. ఇన్వెంటర్స్ వచ్చేసి విల్లర్డ్ బౌలే, జార్జ్ స్మిత్ రీసెంట్గా చనిపోవడం జరిగింది. దే వర్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇన్ 2009. ప్రిన్సిపల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటివి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి UPSC. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో ద లాస్ట్ ఆర్టికల్, కాన్ఫ్లిక్ట్, పావర్టీ, క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్యూయల్ నైజీరియాస్ వర్సనింగ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసిస్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో జస్ట్ ఎ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో అదర్ దాన్ దాట్ నైజీరియా లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు లొకేట్ నైజీరియా ఇన్ ఆఫ్రికా. నైజీరియా అనేది ఇట్స్ ఆఫ్రికాస్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అండ్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీ అనమాట. సో బట్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసిస్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంది ఈ పర్టికులర్ నైజీరియా, పర్టికులర్లీ నదర్న్ స్టేట్స్లో, నైజీరియాలో ఉన్న నదర్న్ స్టేట్స్లో. సో డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం 652 చిల్డ్రన్ లాస్ట్ 6 monthsలో చనిపోయారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాల్ న్యూట్రిషన్. లాస్ట్ క్లాసెస్లో నేను మాల్ న్యూట్రిషన్కి అండర్ న్యూట్రిషన్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. మాల్ న్యూట్రిషన్లో మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ కన్నా ఎక్కువగా క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ మ్యాటర్స్. అండర్ న్యూట్రిషన్లో క్వాంటిటీని చూస్తాం. ఓకే, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉండడం వల్ల మనకి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వస్తాయని చెప్పాం. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ విచ్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ విచ్ ఇస్ ఓవర్ న్యూట్రిషన్ విచ్ కాసెస్ ఒబేసిటీ ఇన్ ఇండియా. సో ఇలా ట్రిపుల్ బర్డెన్ ఇండియా ఫేస్ చేస్తుందని లాస్ట్ క్లాసెస్లో మీకు చెప్పాను, మీకు గుర్తుంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ మాత్రం మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసిస్ అనేది ఉంది నైజీరియాలో. డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ 652 members చనిపోయారు లాస్ట్ 6 monthsలో. ఓకే, సో మెయిన్లీ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ విమెన్, చిల్డ్రన్లో ఉండేవాళ్ళు, కేర్ గివర్స్లో మాల్ న్యూట్రిషన్ అస్సలే ఉండొద్దు అనమాట. అసలు ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నైజీరియా. And there is farmer led disputes that are happening.
సో దానివల్ల ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్, మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చూస్తూ ఉన్నాం. హెల్త్ కేర్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, పావర్టీ ట్రాప్లో పడిపోతున్నారు. అండ్ మెయిన్లీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కూడా బికాస్ ఆఫ్ ది అన్ప్రిడిక్టబుల్ టెంపరేచర్స్, అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఇన్ రెయిన్ఫాల్, ఎరాటిక్ రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్స్ వల్ల కూడా డ్రాట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్గా ఫండింగ్ అనేది లేదు అక్కడ నైజీరియన్ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో. పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్ కేర్, స్టాఫ్ షార్టేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. ఓకే, యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ నైజీరియాలో మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసిస్ అనేది ఉంది. ఎందుకు అని అంటే, సో మనకి బేసిక్గా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఎస్పెషలీ యూపీఎస్సీ ఫోకసెస్ ఆన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుడాన్, సౌత్ సుడాన్, నైజీరియా, బుర్కినా ఫాసో. ఏ పర్టికులర్ స్టేట్లో కూ అయినా, లేకపోతే ఏదైనా మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసిస్ అయినా, లేకపోతే పైరసీ కన్సర్న్స్ ఉన్నా, న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ లాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది, లేదా లొకేషన్ డైరెక్ట్గా కంట్రీ లొకేషన్ బేస్డ్ లొకేషన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది యూపీఎస్సీ. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. So with this we have completed the discussion. I hope you have understood all the articles. So how I am able to convert all the articles for the UPSC point of view అనేది మీరు అర్థం చేసుకున్నారే అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. ఒక 1.5 hour వీడియో చేయాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ పుట్ 1.5 hour ఎఫర్ట్స్ prior to that. So I hope you'll recognize it by just liking the video and giving your feedback to the comment box. And also please subscribe to our channel. And let's meet in the next class. Until then, take care. Bye bye.